واحشدهم ونبذر ضريحهم وتقبل من حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وغفر ذنوبنا وذنوبهم واجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تمم نياتنا وقض حاجاتنا ومرادنا ومقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر اللهم يسر أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر. اللهم تقبل هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن أوصانا بالدعاء. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب السلام. ஜஸாக்குமுல்லாஹு ஹைரல் ஜஸா. தொடர்ந்து அல்லாஹுவின் அருள் வேதம், மாறாத மாண்புயிர் பொக்கிஷம் அல் குர்ஆனின் வைர வரிகளை தன் சிம்மக்குரலால் துவக்கம் குறிக்க வருகின்றார்கள். கண்ணியத்திற்குரிய மஹ்லரா குர்ஆன் மதரசாவின் ஆசிரியர் அல் ஹாஃபில் SMS முஹீதீன் தௌஹீத் அவர்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس
هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ஜஸாக்கும் அல்லாஹு ஹைருல் ஜஸா. அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஹலரத் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தினுள்ள நீண்ட ஆயுளை வழங்குவானாக. அவர்களுடைய ஹிஃபிதிலும் அவர்களுடைய குரலிலும் அல்லாஹு தஆலா பரக்கத் செய்வானாக. அவர்களின் மூலமாக இந்த சமூகத்தில் ஏராளமான ஹாஃபிதுகளை உருவாக்கக்கூடிய தௌஃபீக்கை அல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு வழங்குவானாக. தொடர்ந்து காயல் நகர் கண்டிட்ட காமில் ஒலி அஷேக் உமர் ஒலி மௌலானா அவர்களின் புதல்வர் குதுபுஸ்ஸமான் அஷேக் அப்துல் காதிர் தைக்கா சாஹிப் ஒலியுல்லா அவர்கள் அண்ணல் நபியின் அழகு ரவுதாவில் அகமுவந்து பாடிய அஹ்மதுல்லா பைத் நாம் அனைவரும் அதபுடன் நின்று ஓதுவோம். لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله الولي صلى على خير النبي باسم خير منجليا سيدي خير النبي توبة طلبت منك يا شفيع المذنبين ثوبي طاهر عن سواك سيدي خير النبي جد لي عبدي مفلس من انسداد المذهب حب حب بحبوحية سيدي خير النبي خفت من نفسي هلاكا قبل عرفاني مبين ذا العيدا مجلس دايا سيدي خير النبي ذقت ذكراه ذكرى حقي يا نبي ربنا يذيقنا ما ذقت يا خير النبي زرت كل زائرك بقضاء الإيراب سر لي نحوي من نحاك سيدي خير النبي شفه نظرة رحيم الكاشف للكرب صنه عن كل الهلاك سيدي خير النبي ضمنه كلا وحتى بقضاء الإيراب طب رقيك الشفاء من دائه خير النبي ظل أعين الهدى تمسم من المحجب عينه جري عذب ما يا سيدي خير النبي غاض بحر الحق من ذلك فرول العذاب فار أنهار البواتي لقنا خير النبي قدمتني مشربي كلمتني يا نبي
لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي نقي قلبي من دخول غير سوء الآداب وجهكم ضاعوا على وجه الصبي خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي يا رحيم المؤمنين اقبل دعاء عبد النبي أحمد آل وصحبه تابعي خير النبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي سيد سرغر شيخ تيكا صاحب ولساتريه أحمد الله بيتين رد باغاي ஓதிடும் பேர்க்கெல்லாம் மகிமை ஷேഖை வன்னபி வல்லல் ஷஃபாஅத்துடன் சொர்க்கம் நிஅமத்துல் லிகாஉம் தந்தருல் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன் யா வலி சலாம் அலைக்கும் யா குத்பு சலாம் அலைக்கும் யா கௌசு சலாம் அலைக்கும் முஹியத்தீன் சலாம் அலைக்கும் லா إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم. பிரச்சனை தொடர்ந்து வந்தவர்களை எல்லாம் வரவேற்பதற்காக வேண்டி மஹ்தரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரிய செயலாளர் கண்ணியத்திற்குரிய அல்ஹாஜ் ஸ்டார் எம்எஸ்எம் அப்துல் காதர் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்த வருகின்றார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் அஸ்ரஃபில் முர்சலீன் வலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி வஸ்பிஹீன். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடனுமாகிய அல்லாஹ் தாலாவிற்கே புகழ் அனைத்தும். இருலோகமாகிய தலைவர் சர்தாரே ஆலம் ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவரின் மீதும், அருள்மிகு அன்னாரின் குடும்பத்தார் மீதும், மேன்மை பொருந்திய அன்னாரின் தோழர்கள் மீதும், குறிப்பாக கல்வியில் நிறைந்த கௌதுல் ஆலம் லியாத்தலா அன்பு நல்லடியார்கள் நல்லவர்கள் நம் அனைவர்கள் மீதும் வல்லோனின் சலாமும் சலாத்தும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக. குத்புல் அக்தாப் கௌதுல் ஆலம் மொய்தீன் லியாத்தலா அன்பவர்களின் அருள் பார்வையில் திகழும் புனித மாலத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் 159ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா. மௌலவி ஆலிம் மகளிரி ஆஃபில் சனது வழங்கும் சங்கைமிகு விழாவினை தலைமையேற்று நடத்த இருந்த மால்டா அரபிக் கல்லூரியின் மரியாதைக்குரிய தலைவர் ஆலி ஜனாப் அல்ஹாஜ் வாவு எஸ் கார் சாஹிப் அவர்கள் வர முடியாத காரணத்தால் தலைமையேற்றி நடத்தியிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய மொய்யின் தம்பி துரை ஹாஜி அவர்களையும், இவ்விழாவினை கிராத் துவக்கி தந்த மால்டா குர்ஆன் மதரசாவின் ஆசிரியர் அல் ஹாஃபில் எஸ்எம்எஸ் மொய்தீன் தவீத் அவர்களையும், சிறப்பு விருந்தினராக சனது வழங்கி ஆசிரியரை நிகழ்த்தி இருக்கும் திருப்பூர் அஸ்ராஜுல் முனீர் அரபிக் கல்லூரி முன்னாள் பேராசிரியர் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் எஸ்ஜி அஹமத்துல்லா பாசில் பாக்கேவி ஹசரத் அவர்களையும், சிறப்பு விருந்தினராக ஆஃபில் சனது வழங்க இருக்கும் உடங்குடி சஹீஹுல் புகாரி சரி மஜ்லிஸின் தலைவர் மௌலானா மௌலவி KNS சயீத் நூ மொய்தீன் ஆலிம் மௌலவி மகளரி அவர்களையும், சிறப்புரை ஆட்ட இருக்கும் ஆலப்புழ ஆஸ்மியா அரபிக் கல்லூரியின் முதல்வர் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் PK பாதுஷா சகாயி அவர்கள் ஹசரத் அவர்களையும், மலேசியா அரபாத் மகளரி BA ஹசரத் அவர்களையும், பட்டமளிப்பு பேரவை ஆட்ட இருக்கும் மாலத்துல் காதிரி அல் ஹாஃபில் அல்ஹாஜ் சயீத் அப்துல் ரஹ்மான் பாக்கவி பாலில் அக்சனி MA தங்கல் ஹசரத் அவர்களையும், வாழ்த்துறை ஆட்ட இருக்கும் மாலத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் AK முகமது அஸ்பர் அஸ்ரஃபி ஹசரத் அவர்களையும், மாலத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் ஆடிட்டர் அல்ஹாஜ் PMA மொய்தீன் அப்துல் காதர் அவர்களையும், மாலத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் சங்கைமிகு பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவர்களையும், மாலத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியின் மதிப்புக்குரிய நிர்வாக பெருமக்கள் அனைவர்களையும், நன்றி ஆட்ட இருந்த மாலத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரி நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் அல்ஹாஜ் AK கலீல் ரஹ்மான் பிகாம் அவர்கள் அவர்களையும், மௌலவி அல் ஹாஃபில் தௌபிக் மிஸ்பாஹி அவர்கள் நன்றி உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். நிறைவாக ஃபாத்தியா துவா ஓத இருக்கும் ஆலிம் பெருந்தை அவர்களையும், மௌலவி ஆலிம் மாலரி மற்றும் ஆஃபில் சனது பெற இருக்கும் மாணவர்கள், புனித மால்டா அரபிக் கல்லூரியின் அனைத்து மாணவ செல்வங்கள் மற்றும் குடும்பத்தார்கள் அனைவர்களையும் அகமகிழ்ந்து வரவேற்பதோடு இந்நிகழ்வுக்கு உலக என அகமகிழ்ந்து வரவேற்கின்றோம். மரகமன் அகல் வசபா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்குமுல்லாஹு ஹைரல் ஜஸா. சிறப்பான ஒரு வரவேற்புரை நிகழ்த்திய எங்களுடைய மஹ்லரத்துல் காதிரியா அரபிக்கலினுடைய தகுதிமிக்க செயலாளர் அல்ஹாஜ் ஸ்டார் MSM அப்துல் காதர் அவர்களுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களையும் துஆக்களையும் தெரிவித்து கொண்டு, தொடர்ந்து நம்முடைய கல்பில் நிறைந்த கௌசுல் ஆலம் முஹய்யித்தீன் அப்துல் காதிர் அல் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை புகழ்ந்து கீதம் படிப்பதற்காக வேண்டி மஹ்லரத்துல் காதிரியா அரபிக்கல்லுனுடைய 5ஆம் ஜும்ரா மாணவர் அப்துர் ரஹ்மான் அவர்கள் வருகின்றார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. குத்துபுல் அக்தாபே கோர்மணியே கோரைகள் அகன்றிடவாரீர் தக்குவா நெறிகள் தளர்ந்து விடாமல் தலை திடவே முகம் பாரீர். குத்துபுல் அக்தாபே கோர்மணியே கோரைகள் அகன்றிடவாரீர் தக்குவா நெறிகள் தளர்ந்து விடாமல் தலை திடவே முகம் பாரீர். பயகம்
அம்பர் கோல பேரரை பொங்கும் பகதாதில் வாழ்வோரே பக்தி நிலையினில் உயர்ந்தவரே தனி பரங்குத்து பேவர் வீரே ஹசன் ஹுசைனாரின் பரம்பரையோரே ஹகீகத்தை அறிந்தோரே மகத்துவ நகரும் மலக்குடஞ்சின்னும் மதித்திடும் மாண்பு கொண்டோரே குத்துபுல்லக்கு தாபே கோரமணியே குறைகள் அகன்றிடவாரீர் தக்குவா நெறிகள் தளர்ந்து விடாமல் தலை திடவே முகம் பாரீர் உபய பதங்களை உயர்வழி மார்களின் தோள்களில் பதிய வைத்தோரே தேவாதி தேவன் கற்பனையையும் ஏற்போரமாக்கி வித்தோரே யா முஹியத்தீன் யாரோமிலை எம்மை காத்திடவே வருவீர்களே யா முஹியத்தீன் யாரோமிலை எம்மை காத்திடவே வருவீர்களே யா முஹியத்தீன் யாரோமிலை எம்மை காத்திடவே வருவீர்களே என்றொரு கோச்சல் கேட்டதும் கல்வரை மிதிவடி வீசிக்கொண்டோரே குத்துபுல்லக்கு தாபே கோரமணியே குறைகள் அகன்றிடவாரீர் தக்குவா நெறிகள் தளர்ந்து விடாமல் தலை திடவே முகம் பாரீர் சூரியன் சந்திரன் வருடங்கள் மாதங்கள் வல்லலே உங்கள் மீதிலே வரிசை சலாத்தினை வழங்கிடும் கடமை வலமையிலே தவறாதே குத்துபுல்லக்கு தாபே கோரமணியே குறைகள் அகன்றிடவாரீர் தக்குவா நெறிகள் தளர்ந்து விடாமல் தலை திடவே முகம் பாரீர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தொடர்ந்து வாழ்த்துரை வழங்குவதற்காக வேண்டி தமிழகம் கண்ட சிறந்த பேச்சாளராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, தமிழகத்திலும் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் ஏராளமான பெண் ஆலிமாக்களை இந்த சமூகத்திற்கு சமர்ப்பித்து சிறப்பான சேவை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கண்ணியத்திற்குரிய காயல்பட்டணம் ஜும்ஆ பெரிய பள்ளியின் ஹத்தீபும் முஅஸ்கருர் ரஹ்மான் பெண்கள் அரபிக் கல்லூரியினுடைய நிறுவனருமான கண்ணியத்திற்குரிய மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அல் ஹாஃபில் ஹெச்ஏ அஹ்மது அப்துல் காதிரி மஹ்லரி ஹதரத் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குவதற்காக வேண்டி கண்ணியத்தோடு அழைக்கின்றோம். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله، وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام.
சங்கைக்குரிய சாதாத்மார்களே, மரியாதைக்குரிய உலமாக்களே, கண்ணியத்திற்குரிய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் அவர்களே, முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய இந்த மாமன்றின் நிர்வாகிகளே, அன்பின் உஸ்தாதுமார்களே, பொறுப்பாளர்களே, மாணவ செல்வங்களே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் நம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுமாக. அல்லாஹும் அவனது ரசூலும் எந்தெந்த காரியங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும், எவைகளை தவிர்த்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்த்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் வசியத்து செய்து கொள்கிறேன். அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆமீன். அன்பின் பெருமக்களே, நமது குருநாதர் குதுபுல் அக்தாப் ஓதுல் ஆதம் சையதுனா ஷேகுல் குல் மஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ருல் அசீஸ் அவர்களினுடைய ஆன்மீக மாமன்றம் புனித மஹதரத்துல் காதிரியா அரபிக் கல்லூரியினுடைய 159ஆம் ஆண்டின் இந்த நிகழ்வில் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு மிக குறுகிய நேரம் சில வார்த்தைகளை நான் பேசுகிறேன். அருமையான பெருமக்களே, சொல்லப்படக்கூடிய இந்த செய்திகள் இன்றைய தினம் பட்டம் வாங்கக்கூடிய ஆலிம் மஹதரிகளையும் இனி சனது வாங்க இருக்கக்கூடியவர்களையும் சனது வாங்கியவர்களையும் இந்த உரை ஒரு வழிகாட்டுதலாக அமைய வேண்டும் என்ற வேண்டுதலோடு இந்த தகவல்களை நான் உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறேன். அன்பின் பெருமக்களே, இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் 4 மதுஹபுகளில் ஒரு மதுஹபினுடைய ஸ்தாபகராக இருக்கக்கூடிய, பொதுவாக ஸ்தாபகர் என்று சொன்னால் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தவர், துவக்கியவர் என்று பொருள். ஆனால் எந்த இமாம்களும் தங்களுடைய மதுஹபுகளை தீர்மானிக்கவில்லை, ஸ்தாபிக்கவில்லை. சட்டங்களை சொன்னார்கள். அந்த சட்டத்தின் வழியிலே மக்கள் அவர்களை பின்பற்றி பல்லாயிரக்கணக்கான, அது லட்சமாக மாறி இன்று கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த இமாம்களை பின்பற்றுகிறார்கள். அந்த இமாம்களுக்கே தெரியாது நம்மை இத்தனை கோடி மக்கள் பின்பற்றுவார்கள் என்று. அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தௌஃபீக்கை அந்த பெருமக்களுக்கு கொடுத்தான். அத்தகைய இமாம்களில் ஒருவராகிய ஹம்பலி மதுஹப் என்று நாம் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த மதுஹபினுடைய சட்டதிட்டங்களை இந்த வையகத்திற்கு வழங்கிய இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா ஒரு அற்புதமான ஹதீது கிரந்தத்தை உலகத்துக்கு வழங்கினாங்க, முஸ்னத் அஹ்மதி என்று. ஒரு காலகட்டத்தில் அன்றைய அகாயிது பிரச்சனை, அகீதா பிரச்சனை என்றால் இன்று வேறு விதமாக இருக்குல்ல, அன்றைய காலத்தினுடைய அகீதா பிரச்சனை என்று எடுத்துக்கொண்டால்
குர்ஆன் படைக்கப்பட்டதா இல்லையா என்ற ஒரு மாபெரும் சர்ச்சை நடந்தது. குர்ஆன் படைக்கப்பட்டது தான், மஹ்லூக்கு தான் என்று ஒரு குழு முஅத்தஸிலா போன்ற குழுக்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களுடைய கொள்கை அதுவாக இருந்தது. அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினுடைய கொள்கையிலே குர்ஆன் படைக்கப்பட்டதல்ல, அது கலாமுல்லா என்ற வாதங்கள் இருந்தது. இதில் சண்டைகள் சச்சரவு இன்றைய காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி அன்றைய காலத்தில் சில சச்சரவுகள் இருந்தது. அப்படி எத்தகைய அளவிற்கு என்றால், ஒரு காலகட்டத்தில் அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களை அரசு முஅத்தஸிலாவினுடைய அரசா இருக்கு. சுன்னத்துல் ஜமாத்தினுடைய கொள்கைக்கு மாற்றமான அரசு, அன்றைய அரசு ஹிலாஃபத். நீங்க இதை ஏத்துக்கிடணும். அவங்க ஏத்துக்கிட்டா பல லட்சம் மக்கள் அதை ஏத்துக்கிடுவாங்க. அதனால ராணி தேனியாக அன்றைய காலத்தில் திகழக்கூடிய இமாம் அவர்களை பல சங்கடத்துக்குள்ள ஆளாக்கினார்கள். ஆனால் இமாம் அசைஞ்சு கொடுக்க இல்லை. அதனால் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டாங்க, கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள். பல முறை அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள். மக்கள் மன்றிலே வந்து தண்டிக்கப்பட்டார்கள். கடைசியான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டும் அதை அவர்கள் மறுத்தார்கள். அவர்கள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. அரசு தீர்மானித்து விட்டது அவர்களை கொன்றுவிடுங்கள் என்று. மக்கள் மன்றிலே மேடை போடப்பட்டு அவர்களை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களை கொல்லுவதற்கான ஜல்லாத், அந்த கொலையாளி அவனும் நிற்கிறான், பணியாள். அவர்கள் மேடையிலே நிற்கிறார்கள். அப்போதும் அந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. அவர்கள் தங்களுடைய கொண்ட கொள்கையிலே உறுதியாக இருந்தார்கள். இப்போ அரசெல்லாம் வந்திருக்கிறார், அரசனும் இருக்கிறார், கொன்னுடுங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அவர்களுக்கு அந்த அன்றைய காலத்தில் கேட்பாங்க இல்லையா, இன்றைக்கும் இருக்குது, உங்களுடைய கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்ட்டு. இதுதான் செய்தி. இப்போ உங்களினுடைய இறுதி ஆசை ஏதாவது இருந்தால் அதை நீங்கள் சொல்லலாம் என்று சொன்ன பொழுது இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, ஆமாம் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. ஏன்னா கூட்டத்தில் முன்னால் நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க, உலமாக்கள் நிறைய நிற்கிறாங்க. அவர்களுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிகிறது. மக்கள் எல்லாம் துடித்து போயிருக்கிறார்கள். கிளர்ச்சி ஏற்பட்டு விடாமல் இருப்பதற்கான அனைத்து பாதுகாப்பும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மக்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசால். இந்த நிலையிலே உங்களுடைய இறுதி ஆசை என்ன என்று கேட்ட பொழுது அந்த கூட்டத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒரு நபரை அழைத்து, இவரோடு நான் கொஞ்சம் பேசணும், அதுதான் ஆசைங்கிறாங்க. அதோ தெரிகிறாரே, அவரோடு நான் பேச வேண்டும் என்கிறார்கள். அந்த நபரை அழைத்து வரப்பட்டார். மேடையில் ஏறினார். அந்த சூளை மசுகு செய்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு. அது தனி ஒரு சட்டம். அது உலமாக்களுக்கு தெரியும், அவங்க படிச்சிருக்கிறாங்க. அதை பொதுமக்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடணும். ஆனால் அந்த ஷூ எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி இருந்தால் அதில் மசூது செய்யலாம், காலை கழுவுலா மேலேயே மசூது செய்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அதில் இருக்குது. அதுக்கு பேர் மசூல் ஹுஃபைன் மசாலா. இந்த ஷூக்களின் மீது மசூது செய்கிறதை பற்றி இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் இல்லையா, ஒரு ஹதீதை அறிவித்து அதற்கான ஒரு விளக்கம் சொன்னார்கள் இல்லையா, அது என்னுடைய ஞாபகத்தில் இல்லை, அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள். தூக்கு கயிறை முத்தமிடக்கூடிய அந்த நெருக்கமான காலகட்டத்தில் சில நிமிடங்களில் உயிர் போக போகிறது என்ற நிலையிலும் கூட அரசிடத்திலேயும் கெஞ்சவில்லை, அல்லாஹ்வே என்னை காப்பாற்று என்றும் கேட்கவில்லை. அவர்கள் கை உயர்த்தி இருந்தால் வல்ல அல்லாஹ் அவர்களை காப்பாற்றுவான். தன்னுடைய உயிர் இப்படித்தான் போக வேண்டும் என்று அல்லாஹ் தீர்மானித்திருந்தால் இது ஷஹாதத்தாக இருக்கட்டும் என்றார்கள். அவர்களுடைய ஆசை கடைசி வரை அந்த கல்வியை கற்பதிலே இருந்தது. எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க. அரபியிலே ஒரு பழமொழி சொல்லுவான், தஅல்லமுல் இல்ம மினல் மஹ்தி இலல் லஹத். நீங்கள் கல்வியை தொட்டிலில் இருந்து கபருக்கு செல்லும் வரை படித்துக் கொண்டே இருங்கள் என்று. அதைத்தான் இந்த உலமாக்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். நீங்கள் படித்து முடித்தவர்கள் அல்ல,
நீங்கள் படிப்பதற்கான துவக்கத்தை மேற்கொள்கிறீர்கள். இது ஒரு பெரிய பாக்கியமான இடம். இது இந்த மன்றிலிருந்து மஹதரி என்ற சனதையை நீங்கள் சுமந்து கொண்டு செல்லும் பொழுது நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அந்த வாழ்வியல் தத்துவங்களை உங்களுடைய உலமாக்கள் உஸ்தாதுகள் உங்களுக்கு போதித்திருப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் பாக்கியமானவர்கள் இந்த சனதை சுமப்பதற்கு. எனவே நான் இதன் வழியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய உலமாக்கள், அதாவது சனது வாங்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கும் சனதை நோக்கி பயணித்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் சொல்வது, காலமெல்லாம் கல்வியை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு இருங்கள், தேடுங்கள். அந்த இமாம்களினுடைய தேடல் என்பது தங்களுடைய வாழ்வின் இறுதி பகுதி வரை இருந்தது. 7 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றுவிட்டது என்பதால் உங்களுடைய கல்வி முடிந்துவிட்டது என்பதல்ல, இது கல்வியினுடைய தொடக்கமாக கருதுங்கள் என்பார்கள். ஆகவே கல்வியினுடைய தாகம் உங்களுடைய இதயத்தில் ஊற்றெடுக்க வேண்டும். அதை நீங்கள் தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்கு எந்த ஒன்றும் தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதை இங்கே நான் சொல்லுவேன். இரண்டாவதாக தவக்குல். இந்த 2 விஷயமும் இங்கே நான் முன்வைக்கிறேன். அல்லாஹ்வின் மீது நீங்கள் தவக்குல் வையுங்கள். நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் சில இடங்களில் இமாமத்தில் சேரலாம், அல்லது தொழிலில் ஈடுபடலாம், பிஸ்னஸில் போகலாம், அல்லது முதர்ரிஸாக இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த கல்வியினுடைய தொடர்பை நீங்கள் துண்டித்து விடக்கூடாது. நீங்கள் தொழில் துறையில் இருந்தாலும், வியாபாரத்திலே இருந்தாலும், எந்த துறைக்கு நீங்கள் சென்றாலும் நீங்கள் கற்ற கல்வியின் வழியில் நடக்க வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல, இந்த கல்வியை சமூகத்திற்கு கொண்டு சேர்த்து கொண்டே இருக்கணும். அந்த போதனையிலே நீங்கள் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுவேன். அந்த காலகட்டத்தில் அல்லாஹ்வின் மீது, எல்லா காலகட்டத்திலும் அல்லாஹ்வின் மீது முழுமையான நம்பிக்கையை நீங்கள் கொள்ள வேண்டும். இறை நம்பிக்கையில் நீங்கள் உறுதியாக இருப்பீர்களே ஆனால் உங்களை யாரும் எதுவும் அசைக்க முடியாது. இவர் நம்மை வெறுத்து விடுவாரோ, அவர் நம்மை வெறுத்து விடுவாரோ, அல்லது நமக்கான உலகாராயுதம் நம்மை விட்டு போய்விடுமோ, நம்மை இந்த நிறுவனத்திலிருந்து அகற்றி விடுவார்களோ, நிறுத்தி விடுவார்களோ என்ற அச்சம் உங்களுக்கு ஒருபோதும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அல்லாஹ் ரஸாக் என்பதில் நீங்கள் உறுதியாக இருப்பீர்களேயானால் எந்த ஒன்றும் உங்களை அசைக்க முடியாது. அல்லாஹ் உங்களோடு துணை நிற்பான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நோக்கி ஒரு மனிதர் வருகிறார். ஒட்டகத்தில் வந்து இறங்குறாரு. பள்ளிக்குள்ளே போக போகிறார். ரசூலுல்லாஹ் நிற்கிறாங்க. யா ரசூலுல்லாஹ், என்னுடைய இந்த ஒட்டகத்தை நான் கட்டி போட்டு விட்டு உள்ளே போய் நான் தொழலாமா, அல்லது அல்லாஹ் மீது தவக்கல் வைத்து விட்டு நான் போய் தொழலாமா, கட்டாமையை விட்டுட்டு போயிடலாமான்னு கேட்குறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், கட்டி விட்டு அல்லாஹ் மீது தவக்கல் வைத்து விட்டு போய் தொழனாங்க. ஆக தவக்குல் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாங்க. அவங்க காட்டி தந்த வழியில் நீங்கள் நிற்பீர்களேயானால் அந்த ரிஸ்க்கு எப்படி காலையிலே பறவைகள் பசியோடு சென்று விட்டு, பறவைகள் காலையிலே பசியோடு சென்று விட்டு மாலை வயிறு நிரம்பி திரும்புகிறதோ அதுபோன்று அல்லாஹ் உங்களை திருப்புவான் என்கிறார்கள். அந்த மாதிரி தவக்குல் வைங்கிறாங்க. பறவையினுடைய இறக்கை நம்ம கூடுகளில் பார்க்குறோம். காக்கைகள், குருவிகள், மைனா, கிளி இவைகள்லாம் இருக்கிறது இல்லையா? இதெல்லாம் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணி வைக்குதா? நாளைக்கான உணவை தங்கள் வீட்டினுடைய கூடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜுகளில் வைக்கிறதா? இல்லை. அதற்காக இதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்ல வரல. ஆனால் அத்தகைய இறைவன், நீங்கள் சரியாக இறைவன் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் அந்த ரிஸ்கை அல்லாஹ் அவங்க மேலே கொண்டு தருவாங்கிறாங்க. நாளைக்கு என்று எதையும் சேர்த்து வைப்பதில்லை இந்த பறவைகள். அது புறப்பட்டு போகிறது. புத்தூனன் வயிறு நிரம்பி திரும்பி வருகிறது இல்லையா? மாலையில் எந்த பறவையாவது பசியா இருக்கா என்ன? அதுபோன்று நீங்கள் தவக்குல் வையுங்கள் என்கிறார்கள். ஒரு மனிதர் வந்தார். அவர் தன்னுடைய ஒட்டகத்தையோ குதிரையையோ கட்டி போட்டார். அல்லாஹ்விடத்தில் தவக்கல் தேடினார். பள்ளியில் போய் தொழுதாரு. தொழுதுட்டு வெளியில் வந்தார். வாகனத்தை காணோம்.
அவருடைய வாகனத்தை காணாமல் போனது. இவர் பார்த்தாரு, என்னடா நம்ம முறைப்படி தானே செஞ்சோம், முறையாக வந்தோம், கட்டி போட்டோம், அல்லா இடத்துல தவக்கல் செஞ்சோம், போய் தொழுதான் வந்தோம், காணலையே. இப்போ அல்லாஹ் இடத்துல அவர் சொல்றார், அல்லாஹும்ம இன்னி அத்தைது அமானத்தக், இறைவா உன்னுடைய அமானத்தை நான் நிறைவேற்றினேன். உன் திருத்தூதர் எப்படி நான் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அப்படி நடந்தேன். உன்னுடைய அமானிதத்தை நான் நிறைவேற்றினா இல்லையா? ஃபைன் அமானத்தி, என்னுடைய அமானிதம் எங்கே, என்னுடைய ஒட்டகம் எங்கே, நான் எப்படி செய்ய வேண்டுமோ அப்படி அல்லவா செய்தேன். இதில் ஒரு சஹாபி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, அஜப்து, நான் ஆச்சரியப்பட்டு போன அவர் கேட்ட கேள்வி நடந்த நிகழ்வும். அத்தைத்து அமானத்துக்கு யா ரப்பி, உன்னுடைய அமானதத்தை நான் நிறைவேற்றினா இல்லையா? என் அமானிதம் எங்கே? ஃபாயின அமானத்தி, என்னுடைய அமானிதம் எங்கே? அவர் கேட்டு முடிச்ச சற்று நேரத்தில் ஒருவர் அந்த குதிரையை ஒரு கையால் பிடிச்சிட்டு வர்றாரு, இன்னொரு கை வெட்டப்பட்டு ரத்தம் சொட்டுகிறது. ஃபஸல்லம அலைஹி, அவரிடத்துல கொண்டு அந்த குதிரையோ ஒட்டகத்தையோ ஒப்படைச்சிட்டு அவர் போயிட்டாரு. கை வெட்டப்பட்டிருக்குது. அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், அவருடைய கையை வெட்டியது யார் என்றால் மலக்குகள் என்று. என்ன விளங்குகிறோம் என்றால், உலமாக்களே, யாரையும் நம்பி நீங்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரை நம்பி, அதை நம்பி, இதை நம்பி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அல்லாஹ் மீது நீங்கள் தவக்கல் வைப்பீர்களே ஆனால் உங்களுக்கான ரிசுக்கை, உங்களுக்கான பாதுகாப்பை ரப்பு தருவான் என்பதில் நீங்கள் நம்பிக்கை வையுங்கள். அது உறுதி. நீங்கள் ஒரு நிர்வாகத்தில் இணையலாம், பணியாளராக பணியாற்றலாம். ஆனால் அந்த நிர்வாகம், அந்த உங்களை பணி செய்யக்கூடியவர்கள், அந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஷரியாத்திற்கு முரணாக உங்களை செய்ய சொன்னால், ஏவினால் துணிந்து நில்லுங்கள். இந்த இடம் போயிட்டா வேற இடம் இல்லாமல் போயிடுமோ என்ற அச்சம் உங்களுக்கு வேண்டாம். ஒன்றை இழப்பதினால் இன்னொரு சிறப்பை அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் என்பதை நான் சொல்லுவேன். ஒரு தகவலோடு நான் நிறைவுபடுத்துகிறேன். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய அடிமை பெண்ணாக இருந்தவர் தான் ஜின்னீரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா. அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க. உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறதுக்கு முன்னே அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க, அடிச்சாங்க. சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அடித்தார்கள் என்பது மாத்திரமல்ல, அன்றைய காலத்தில் அவங்க ரோம் தேசத்தை சேர்ந்த பெண்மணி. அது அடித்தார்கள். அடிக்கிறதுங்கிறது, அடிமையை அடிக்கிறது எஜமான் மட்டுங்கிறது இல்லை, யாரும் அடிக்கலாம். அப்படிதான் அரபுகள் இருந்தார்கள். ஒரு அடிமையை எஜமான் தான் அடிக்கணுங்கிறது இல்லை, யாரெல்லாம் இருக்கானோ ஊரில் அவன்லாம் அடிக்கலாம், யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, எஜமானன்னு கேட்க மாட்டாங்க, அதுக்கு அனுமதி. அப்படி ஒரு வழக்கு அரபகத்தில் இருந்தது. அடித்தார்கள், துவம்சம் பண்ணினார்கள், சங்கடப்படுத்தினார்கள், இழிவுபடுத்தினார்கள். ஒரு கட்டத்தில் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அவங்கள விடுதலை செய்கிறாங்க, வாங்கி விடுதலை செஞ்சிட்டாங்க. கொஞ்ச காலகட்டத்தில் ஜின்னீரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுடைய பார்வை போனது. அப்படி பார்வை போன போது இந்த குறைஷிகள் சொன்னார்கள், ஜின்னீரா, லாத் உஸ்ஸாவுடைய பார்வையை போக்கிவிட்டது, எனவே நீ நம்முடைய மார்க்கத்துக்கு, எங்களுடைய இலாகுகளுடைய மார்க்கத்திற்கு திரும்பி வா, மதத்திற்கு திரும்பி வா. இந்த லாத் உஸ்ஸா உன்னை தண்டித்து விட்டது, புரிந்து கொண்டாயா? நாங்கள் தான் சத்தியத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை தெரிந்து கொண்டாயா? மாதஹப பஸரஹா இல்ல லாத் வல் உஸ்ஸா ஃபகாலு, குறைஷ் சொன்னாங்க, அவருடைய பார்வையில் லாத் உஸ்ஸா என்ற, லாத் உஸ்ஸாங்கிறது ஒரு பெரிய சிலை, ரொம்ப முக்கியம். குறைஷிகளினுடைய சிலைகளில் ரொம்ப முக்கியமான சிலைகளில், சாமிகளில் இந்த ரெண்டும் லாத் உஸ்ஸாங்கிறது, அதுக்குன்னு தனி வரலாறு இருக்கு. எனவே அந்த லாத்து உஸ்ஸா உன்னுடைய பார்வையை போக்கிவிட்டது, நீ திரும்பி ஊதி இலா ஆலிஹத்தினா, எங்களுடைய இறைவனின் கடவுள்களின் அளவில் திரும்பி வா என்றெல்லாம் கேட்டபோது எல்லா மக்கள் சூழ்ந்து நிற்கிறாங்க. பார்வை போயிடுச்சு, பார்க்க முடியல. அல்லா இடத்துல கையை உயர்த்தினாங்க. கையை உயர்த்திட்டு மக்களை நோக்கி சொன்னாங்க,
ஒருபோது நான் திரும்பி வர மாட்டேன். லாத் உஸ்ஸா என்னுடைய பார்வையை போக்கவில்லை, என் பார்வையை போக்கியது என் ரப்பு. அவன் நாடினால் அவன் எனக்கு திருப்பி தருவான். இப்போது நான் சொல்கிறேன், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், அல்லாவை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை என்று நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் என்றார்கள். என்ன ஆச்சரியம்! ஒரு பெண்மணி அடிமையாக இருந்தாங்க, ஆனால் கை வைக்க முடியல, ஏன்னா உரிமையாயிட்டாங்க. சொல்லிட்டு, இறைவா, இந்த தீனை என்னோடு சாட்டி இவர்களை இழிவுபடுத்துகிறார்களே, என்னுடைய பார்வையை நீ திருப்பி தர மாட்டாயா? உனக்காக வேண்டி இந்த இழிவு பேச்சுக்களை எல்லாம் நான் சுமந்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் இவர்கள் பொய்யர்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காகவாவது எனக்கு பார்வை வேணுங்கிறதால ரெண்டாவது, ஆனால் இவர்களுக்கு புத்தி புகட்ட வேண்டும் என்பதற்காக கேட்கிறேன் என்பது போன்ற சில வார்த்தைகளை சொல்லி கையை கீழே இறக்குறாங்க. பார்வை வந்துடுச்சு, திகைச்சிட்டாங்க. அங்கே இருந்தவர்களில் சற்று அறிவாளிகள் எல்லாம் கூட யோசித்தார்கள், நாம் இருப்பது சரியா, ஜின்னீரா இருப்பது சரியா என்று. இந்த நிகழ்வின் காரணமாக பல பேர் இஸ்லாமியத்திலும் இணைந்தார்கள். எனவே தவக்குல் என்பது அது உங்களோடு மாத்திரம் இருப்பதல்ல, பலரையும் தீனுக்கு இழுத்து கொண்டு வரும் என்பது மாத்திரமல்ல, அவர்களை உறுதிப்படுத்தவும் செய்யும். இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் காலமெல்லாம் கல்வியை தேடுங்கள், அல்லாஹ் மீது தவக்குல் வையுங்கள். இந்த இரண்டும் உங்களை உச்சத்தில் சிகரத்தில் கொண்டு வைக்கும் என்பதை கூறிக்கொண்டு, எல்லாம் அல்ல ரப்பல் ஆலமீன் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா உங்களுடைய இல்மில் பரக்கத்து செய்வானாக, உங்களுடைய ஆஃபியத்தில் பரக்கத்து செய்வானாக, உங்களுடைய வாழ்வியலில் பரக்கத் செய்வானாக. புனித குர்ஆனை தன்னுடைய இதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஹாஃபிதுகள் ஹுஃபாதுகளினுடைய அந்த மனன சக்தியை அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்தி மேம்படுத்தி காலமெல்லாம் தங்களுடைய இதயத்தில் குர்ஆன் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்குவானாக. இந்த மஜ்லிஸை கபூல் செய்வானாக. இந்த மன்றினுடைய தலைவர் அவர்களுக்கு நல்ல ஆஃபியத்தையும் நல்ல ஷிஃபாவையும் ராகத்தையும் தந்தருள் பாலிப்பானாக. பிஹக்கி ஹபீபிஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் அருளையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக. வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அருமையான ஒரு உரையை நமக்கு முன்னால் தந்திருக்கின்றார்கள். இமாம்கள் கல்விக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள், ஒரு ஹதீஸுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள். கல்வி என்பது 7 ஆண்டு காலத்தோடு நிறைவு பெறக்கூடியது அல்ல, அது மரணம் வரை கற்க வேண்டியதுதான் கல்வி என்ற தகவலையும், நாம் செய்யக்கூடிய பணிகளில் தவக்குல் மிக அவசியம், அதில்தான் வெற்றி இருக்கின்றது என்ற அருமையான தகவல்களை ஹதரத் அவர்கள் நமக்கு தந்திருக்கின்றார்கள். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா